اور اب خبر تفصیل سے پاکستان نے LOC پر ایک مرتبہ پھر اشتعال انگیزی کی۔ پاکستانی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پونچھ کے کیرنی اور قصبہ سیکٹر میں گولہ باری کی۔ پاکستان نے فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ فوج نے بھی پاکستانی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا۔ صبح میں گولہ باری شروع ہوئی اور وقفے سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے، تاہم مقامی افراد کو کافی خوفزدہ دیکھا گیا۔ شروع ہوا تھا فائر اور رات بھی تقریباً فائر چلتا رہا، لیکن صبح سے بہت زبردست طریقے کے ساتھ فائرنگ ہو رہی ہے۔ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو کے رہ چکی ہے، لہٰذا گورنمنٹ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بارڈروں پہ اتنی بے رحمی کے ساتھ فائرنگ چل رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ کم از کم اس کے اندر سول لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، سول لوگ بیچارے مرتے ہیں۔ اوڑی کے رجرونی میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن ختم کر دیا ہے۔ اس دوران کسی ملیٹنٹ یا مشتبہ افراد کا پتہ نہیں چلا ہے۔ گزشتہ رات فوج کے ایک سنتری نے مشتبہ نقل و حرکت دیکھتے ہوئے فائرنگ کی تھی، جس کے بعد فوج اور پولیس کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے تلاشی مہم چلائی گئی تھی۔ صبح کے وقت سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی تھی۔ SSP بارہمولہ نے نیٹ ورک 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرچ آپریشن کے دوران کسی ملیٹنٹ یا مشتبہ افراد کو نہیں پایا گیا۔ GOC 19 انفینٹری ڈویژن نے بھی نیٹ ورک 18 کو بتایا کہ تلاشی مہم ختم کر دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے دفعہ 35A معاملے پر سماعت کو ملتوی کرنے کی سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں اس معاملے پر 12 اور 14 فروری کے دوران سماعت ہونی ہے۔ اس کیس میں حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکیل M شعیب عالم نے رجسٹرار جنرل آف سپریم کورٹ کو ایک درخواست دی ہے۔ اس میں کہتے ہوئے معاملے کی سماعت کو ملتوی کرنے کی گزارش کی گئی کہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت منتخبہ عوامی حکومت نہیں ہے۔ اس درخواست میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ دفعہ 35A کا معاملہ حساس ہے، لہذا عوامی حکومت کے انتخاب کے بعد ہی اس کیس کی سماعت کی جائے۔ سپریم کورٹ میں دفعہ 35A کیس کی سماعت کو ملتوی کرنے کی ریاستی حکومت کی گزارش کا PDP نے خیر مقدم کیا ہے۔ PDP ترجمان رفیع احمد میر نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منتخبہ عوامی حکومت کو ہی اس معاملے سے نمٹنا چاہیے۔ ہے کیونکہ جب کہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت گورنر راج ہے اور گورنر رول میں کوئی نمائندہ سرکار ہے نہیں ان پلیس جو لوگوں کی مرضی کے مطابق اور حالات کے مطابق اور اپنے آئینی تقدس کے مطابق وہاں پہ اس کیس کو پیش کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس میں پرائیویٹ پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ہم بھی وہاں پہ PDP کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کچھ لیڈرز نے بھی انڈیویجول کیسز کیے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا ویو ایک مقام رکھتا ہے اور ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں وقت کے لیے یہ فیصلہ فی الحال ضروری تھا، یہ مؤخر ہونا چاہیے، اور جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے سرکار کی طرف سے جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ درخواست دی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس وقت یہاں پہ الیکشنز ہوں گے، ایک اسٹیٹ میں گورنمنٹ ان پلیس ہوگی، ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ، وہ اس بات پہ اپنا ویو پوائنٹ رکھے گی، وہ ٹھیک رہے گا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر محمد اکبر لون نے گورنر ستیہ پال ملک پر دفعہ 35A کے معاملے میں بیجا مداخلت کا الزام لگایا ہے۔ جموں میں نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے اکبر لون نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ گورنر BJP اور RSS کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اس باوقار عہدے پر فائز کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ گورنر صاحب کی یہ جو اس نے کہا ہے، یہ اس کے جوریسڈکشن میں، اس کے حد اختیار میں نہیں آتی یہ باتیں، اور گورنر صاحب کو ایسا کہنے سے اس نے یہ صاف کر دیا کہ میں ایک RSS کا یا BJP کا ایک سٹوج ہوں۔ We do deference to his personality and his you may call it، وہ جو ہے اس کا اپنا اسٹیچر جو ہے، اس کا پوزیشن جو ہے، اس کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ 35A کے بارے میں یہ لوگ اگر یہ نہ کہیں گے کہ اس کو ڈیفر کیا جائے گا، اٹ از دا جوریسڈکشن دیٹ آف دا کورٹ میں ایسے انٹرفیئرنس کرنا یہ حماقت ہے۔ کورٹ کا اپنا جوریسڈکشن ہے۔ وادی کشمیر میں آج مکمل ہڑتال رہی۔ مقبول بٹ کی 35ویں برسی کے موقع پر وادی میں ہڑتال رہی۔ علیحدگی پسندوں کے مشترکہ گروپ نے اس کی کال دی تھی۔ سری نگر شہر میں معصومہ اور
ڈاؤن ٹاؤن کے بعض علاقوں میں تحدیدات عائد تھیں۔ علیحدگی پسندوں کی جانب سے احتجاج کی کسی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تاریخی گھنٹہ گھر کو جانے والی سڑکوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ حساس مقامات پر بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس دوران دکانیں اور دیگر تجارتی مراکز بند رہے، تاہم بعض علاقوں میں سڑکوں پر معمول کا ٹریفک دیکھا گیا۔ حریت کانفرنس کے دونوں گروپوں کے چیئرمین سید علی شاہ گیلانی اور میر باز عمر فاروق پہلے سے ہی گھر پر نظر بند ہیں۔ ادھر JKLF کے چیئرمین یاسین ملک زیر حراست ہیں۔ محمد مقبول بٹ کی برسی کے موقع پر ان کے آبائی علاقے میں ایک تعزیتی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران مقررین نے مقبول بٹ کی باقیات کی واپسی کا مطالبہ دہرایا۔ اس موقع پر لوگوں نے احتجاجی جلوس بھی نکالا۔ علاقے میں احتیاط کے طور پر فورسز اور پولیس کا گشت دن بھر جاری رہا۔ احتیاطی تدابیر کے تحت پابندیاں بھی عائد رہیں۔ گزشتہ شام ایک کینڈل لائٹ مارچ بھی نکالا گیا تھا۔ کیلم کلگام میں کل ہوئے انکاؤنٹر میں 5 ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے بعد آج ضلع کلگام میں مکمل ہڑتال رہی۔ تمام کاروباری ادارے بند رہے، ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر رہی۔ ہلاک ہوئے 4 ملیٹنٹوں کا تعلق ضلع کلگام کے مختلف علاقوں سے تھا۔ ایک ارونی اننت ناگ کا رہنے والا تھا۔ سبھی ملیٹنٹوں کی تدفین آج ہوئی۔ ضلع میں آج دوسرے روز بھی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہی۔ کرگل کے لوگوں نے جموں میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کرگل اور لیہ کو باری باری لداخ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی تھی۔ بعد میں انتظامیہ کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ لیہ کو لداخ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے۔ اس فیصلے پر کرگل کے عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ نہیں ہے، لداخ ایک ڈسٹرکٹ کا نام نہیں ہے، لداخ ریجن کا نام ہے، جس میں 2 ڈسٹرکٹ ہیں جو 200 کلومیٹر کے 250 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے۔ کرگل کے لوگ چاہتے ہیں اس ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر لیہ اور کرگل کے بیچ میں روٹیشن 6 منتھ روٹیشن پہ دیا جائے، اور جب تک یہ حق نہیں ملتی ہے ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر کرگل میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کرگل میں آج تیسرے دن بھی احتجاج کیا گیا۔ اس دوران دکانیں اور دیگر تجارتی مراکز بند رہے۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود کثیر تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور کرگل کو لداخ کا ہیڈ کوارٹر نہ بنانے کے گورنر انتظامیہ کے فیصلے پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ لداخ ڈویژن کی تشکیل معاملے پر بار ایسوسی ایشن کرگل نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرگل کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ بار ایسوسی ایشن کے کارگزار صدر نے گورنر سے SRO 110 کا جائزہ لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کرگل اور لیہ کو باری باری لداخ کا ہیڈ کوارٹر بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر کرگل کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اسٹیشن میں ہمارے ڈویژنل اسٹیٹس کے ہیڈ کوارٹر کے مسئلے میں کرگل میں لانے کے جو سلسلے میں ہم نے جو ایجیٹیشن جو پورے کرگل ڈسٹرکٹ میں یہ زوروں سے ہے، ہم کرگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کسی بھی حد تک کہیں پر بھی ہمیں جانا پڑے ہم اس حد تک جائیں گے۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے بھی ہم اس کو ریووک کرا کے ہی رکھیں گے۔ اور لداخ کے نئے ڈویژنل کمشنر سواگت وشواس اپنے عہدے کا چارج لینے کے لیے آج لیہ پہنچے، جہاں ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ لیہ آمد کے بعد ڈویژنل کمشنر کرگل کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ کرگل کو لداخ کا ہیڈ کوارٹر نہ بنانے کے خلاف وہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ ڈویژنل کمشنر کو کرگل آنے سے روکنے کے لیے بڑی تعداد میں کرگل کے لوگ لیہ کی جانب مارچ کر رہے ہیں۔ تاہم کرگل سے 12 کلومیٹر دور واقع پسکم گاؤں میں پولیس نے احتجاجی مارچ کو روک دیا ہے۔ تقریباً 1000 گاڑیوں پر مشتمل قافلے نے قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا ہے۔ اسی دوران تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے سربراہان اور LHDC کرگل کی جانب سے کل دفاتر میں کام کاج کا بائیکاٹ کرنے اور چکا جام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے نور الاسلام ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ نور، کیا اپڈیٹ ہے اس وقت آپ کے پاس؟ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ڈویژنل کمشنر کو روکنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت میں پشکم گاؤں میں موجود کھڑا ہوں، جہاں لگ بھگ 10,000 اس وقت لگ بھگ 10,000 لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں، اور ان کا یہی مانگ ہے کہ اس وقت وہ ڈویژنل کمشنر کو کرگل سٹی میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت جہاں یہ احتجاج ہو رہا ہے وہاں لگ بھگ -21 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ جی
जो लोग पहुंचे हैं वहां पर तमाम सियासी, समाजी, मजहबी लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कल दफातर में कामकाज का भी बाइकआउट की बात की गई है, तो किस तरह से तैयारी है प्रशासन की? जी हाँ, आज ये कॉल दिया गया था कि आज पूरा पेंड ऑन स्ट्राइक होगा, और उसी वक्त जब ये ऐलान ये पता चला कि ये डिवीजनल कमिश्नर करगिल के दौरे में है, तो लोग उसी वक्त लगभग 1000-2000 गाड़ियां इस वक्त NH1D पे लगा के रखी है। पूरा जो हाईवे है वो इस वक्त ब्लॉक करके रखा है, और अभी बिल्कुल बुरी तरह यहाँ एहतजाज चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बहरहाल एहतजाज बड़ी तरफ रुख कर रहा है। कमिश्नर को रोकने के लिए, करगिल से आने को रोकने के लिए लेह की जानिब लोग मार्च करें, और वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट नूरुल इस्लाम ने कहा कि चक्का जाम किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। वादी चनाब को डिवीजन का दर्जा देने के मुतालबे पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए PDP ने आज डोडा में मुजाहरा किया। एहतजाजियों से मुखातिब होते हुए MLC फिरदौस ताक ने तमाम सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों को इस मामले पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती आमदनी में वादी चनाब का अहम हिस्सा होता है, लेकिन जब खर्च करने का मौका होता है तो हुकूमत मुनासिब फंड्स फराहम नहीं करती। फिरदौस ताक ने कहा कि खित्ते के लोग इस इम्तियाजी सलूक पर खामोश नहीं बैठेंगे। पार्टी ने पूरे खित्ते चनाब में एक अवामी तहरीक शुरू की है, और इसके चलते हमने किश्तवाड़ के बाद आज ठाठरी और डोडा में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया, और सरकार और सरकारी इंतजामिया से खास तौर पर अपील की कि अब जो डिस्क्रिमिनेशन जो खित्ता चनाब के साथ हुई है, जैसे लद्दाख को डिविजनल स्टेटस मिला है, उनके पास ऑलरेडी हिल डेवलपमेंट काउंसिल था, आज भी खित्ता चनाब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट स्टेट रेवेन्यू में कर रहा है, लेकिन आज भी हमें अपने हक के लिए सड़कों पे आके लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज भी हमारे अस्पताल खाली है, हमारे स्कूल खाली है, हमारे सड़कों की खस्ता हालत है, हमारे 70% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। हम एक बार फिर से रियासती इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि खित्ता चनाब को जल्द से जल्द जो है वो अलग सूबा का दर्जा दिया जाए और हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी दिया जाए। DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने कहा कि कई नए सूबों का क़याम अमल में लाना इंतहाई लाजमी है। मीर ने लद्दाख खित्ते को सूबे का दर्जा देने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अब गवर्नर सियासी नौयत के काम अंजाम देने में लगे हैं। मीर ने कहा कि उन्हें इस तरह के फैसले लेने से कबल सियासी जमातों से भी बातचीत करनी चाहिए थी। जो गवर्नर इंतजामिया होता है वो एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट होता है, ये बड़े डिसीजंस हैं, गवर्नर को ऐसे डिसीजंस नहीं लेने थी। लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए इन दूर इलाकों में गवर्नमेंट डोर स्टेप्स पर लाने के लिए डिवीजन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसमें कोई सियासत नहीं, लेकिन गवर्नर साहब जिस तरीके से फैसला करता है इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स घटेंगी नहीं। अब चूँकि पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बढ़ गए हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसी तरह जम्मू में भी ये रेवेन्यू डिविजन्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। वादी में पुराने तरीके पे कमराज और मराज कहा जाता है, या बारामूला और अनंतनाग कहा जाता है। कुपवाड़ा किरण सड़क बंद होने की वजह से लोगों ने फौत हुए एक शहरी की लाश कंधों पर उठाकर सरहदी इलाके किरण पहुंचाई। इंतहाई दुश्वार गुजार और कई फुट बर्फ से ढले रास्ते से 12 घंटों का सफर तय किया। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर बर्फ हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है, और न ही लाशों को किरण पहुंचाने के लिए हवाई सर्विस का इंतजाम किया गया। वाज़ेह है कि फौत शुदा शख्स साबिक मेंबर कानून साज काउंसिल नासिर खान के बिरादर हैं। वो गुज़श्ता रोज श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। बर्फबारी के बाद पिछले एक हफ्ते से सरहदी इलाकों केरन, करना, मचल, जमगढ़ और बन्नबल के सभी रास्ते आमदरफ्त के लिए बंद पड़े हैं। फौत हो चुके थे, जिनको हम लेके केरन गए, बहुत मुश्किलात हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। फरकिंडा पे कम से कम 10 फुट के आसपास बर्फ़ है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। वहाँ पे बीमार हैं लोग, बच्चे बीमार हैं। उसमें एक बच्चा वहाँ पे ऐसे ही बीमारी में फौत हो गया, तभी इमदाद उसको ना पहुँच सकी टाइम पे। डॉक्टर हैं लेकिन अद्वियात की बहुत ज़्यादा किल्लत है वहाँ पे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है केरन में। तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से न्यूज़ 18 की वसालत से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 फुट के आसपास बर्फ है फरकिया टॉप में। तो सर हम तो गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करेंगे कि पिछले 1 महीने से हमारा रोड बिल्कुल जो है कि बंद है। तो यहाँ हमें कोई मतलब रोड का कोई साधन ही नहीं है। हमारा कोई बीमार हो जाता है तो पहले तो बोलते हैं कि हेली मिलेगा, ना हमें हेली मिलता है तो ना तो हमें गाड़ी मिलती है, ना हमारा कोई सुनने वाला है सर।
उधर टंडार अस्पताल में एक जवां साल दोशीज़ा शदीद बीमार हैं। इसे श्रीनगर मुंतकिल करने की सलाह दी गई है, लेकिन करना कुपाड़ा सड़क मुसलसल बंद रहने के बाद इसके अहल खाना परेशान है। अस्पताल इंतजामिया ने इसकी नाजुक हालत देखकर इसे फौरी तौर पर श्रीनगर मुंतकिल करने की सलाह दी है। अहल खाना ने जिला इंतजामिया और आला हुकाम से इंसानियत की बुनियाद पर फरियाद की है कि इनके लिए हवाई सर्विस फराहम की जाए। हमारी बहन जस्मीना बानो अस्पताल में एडमिट है, 5-6 दिन थी एडमिट है, जिसकी वजह डॉक्टर साहब सोना को श्रीनगर स्टेट अस्पताल में रेफर किया, लेकिन रोड बंद होने की वजह से असी ना कर सके इसी अस्पताल में जाऊँ। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द सबको हेलीकॉप्टर देते जो है ताकि हमारी बहनों की जान बच सके। मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि सब हॉस्पिटल में मेरी बहन का ट्रीटमेंट चल रही है, जो श्रीनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था लेकिन रास्ता न खुलने की बावजूद की वजह से टंडहार में बेराज पड़ी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर दिया जाए ताकि मेरी बहन का इलाज हो सके। जो मैंने एग्जामिन किया पेशेंट का, यास्मीना है हमारे पास, लगभग 25 साल की लड़की है, 6 दिन से इसको पेन एब्डोमेन है, तो वोमिटिंग हो रही है। जो भी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है इसको ऑपरेट करने की, वो एडिकेट नहीं है। इस वजह से इसको एक अर्जेंट अगर हेलीकॉप्टर होता, हेलीकॉप्टर से ही इसको एयर ले जाते श्रीनगर। इसकी हालत बिल्कुल क्रिटिकल है, जितना हो सके जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको एक एयर लिफ्ट की ज़रूरत है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में 150 के करीब मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए हैं। इनमें कुछ मरीज और वो नौजवान शामिल है जिनको मुख्तलिफ महकमों में लिए जा रहे इंटरव्यू में शामिल होना है। तफसीलात के मुताबिक तुलेल और कंजलवन के इलाकों अलावा बख्तूर इलाकों में मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद दरमांदा होकर रह गई है। भारी बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल दावर सड़कें बंद पड़ी हैं। दरमांदा मुसाफिरों ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि दावर, तुलेल, कंजलवन के साथ साथ बख्तूर इलाकों के लिए फौरी तौर पर फ़ज़ाई सर्विस बहाल की जाए। बख्तूर एरिया जो है वो कट ऑफ रहता है हमारे मेन गुरेज से भी, यानी कि तहसील हेडक्वार्टर से भी कट ऑफ रहता है। तो हमारी यही मांग है हायर अथॉरिटी से, हम यही गुजारिश करते हैं कि हेली सर्विस जो है वो जो ही मौसम साफ होता है उसको कंटिन्यू करे। और हमारी जो डिमांड है, खासकर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दरमांदा है, यानी कि कहीं किसी का SSB का एग्जाम है, किसी का और किसी चीज का एग्जाम है, या किसी का यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है, उनको एग्जाम टाइम पे वो टाइम पे पहुंचे और हेली में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गुज़श्ता 6 दिनों से ट्रैफिक की नकल हमल के लिए मुकम्मल बंद है। आज मारवग में शाहराह की बहाली के लिए जारी काम काज का जायजा लेने के लिए डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा यहां पहुंचे। वो IGP जम्मू और IGP ट्रैफिक के हमरा मारवग रामबन पहुंचे। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने शाहराह की बहाली के लिए जारी काम की तफसीली जानकारी दी। डिविजनल कमिश्नर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान और तामीराती कंपनियों को जिला रामबन के अंदर शाहराह पर खतरनाक जगहों पर मुस्तकिल तौर पर मशीन और आदमी रखने के अहकामात जारी किए। उन्होंने शाहराह को जल्द बहाल करने के लिए जंगी पैमाने पर काम की यकीन दहानी कराई। गुज़श्ता रोज शाम के वक्त जब कौमी शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों को निकालने का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया था तो अचानक मारवग में भारी पिसी गिरने के बाद शाहराह मुकम्मल तौर से बंद हो गई। जिला रामबन में भी जो दूर दराज के एरिया, महू मंगत का एरिया है, बाकी नील है, चमलवास है, और आज हमने हवाई दौरा भी किया और लोगों से पे मुलाकात भी की। तो लोगों ने यहाँ के रामबन टाउन के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, बनियाल के लोगों को जिन्होंने, जो यहाँ के गेस्ट हैं हमारे, जो कश्मीर के भाई हैं यहाँ फंसे हैं, उनका पूरा ख्याल रखा। सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और इसके लिए जितने भी इंतज़ाम हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और ज़िले में भी हो, चाहे वो डोडा का ज़िला हो, किश्तवाड़ का हो या हमारा रामबन हो, जितने इंतज़ाम हैं यहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ाम, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रोड्स हैं, और बर्फबारी से निजात दिलाने के लिए काम चल रहा है। बिजली का भी निज़ाम जो है रामबन में काफ़ी बेहतर है जिस तरह की है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बर्फानी तोदों और चट्टानें खिसकने के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। शाहराह के बंद होने से दरमांदा मुसाफिरों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों मुसाफिर और माल बदर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। मुसाफिरों ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार इन्हें अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। तमाम दरमांदा ड्राइवरों ने मकामी लोगों की मदद और ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों की जानिब से दरमांदा लोगों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त लंगरों का अहतमाम किया जा रहा है। उधर शाहराह से बर्फ हटाने और स्कूल इसको बहाल करने का
کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ حکام کے مطابق لگاتار چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے اس کام میں مزید وقت درکار ہے۔ شاہراہ کے بحال ہونے کی صورت میں سب سے پہلے درماندہ ٹریفک کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ لوگوں کے لوکل کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں، پھر آگے کب ٹرین ملے گی، کب یہاں سے ہائی وے کلیئر ہوگا اور جانے ملے گا، کوئی آئیڈیا نہیں، اور کوئی انفارم بھی نہیں کر رہا ہے برابر۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے، گھر والے بھی پریشان ہیں اور وہاں پہ کالجز وہاں پہ سب پرابلم ہو گیا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہم 12 لوگ ہیں اور ایئر ٹکٹس اور باقی ٹرانسپورٹنگ سب پرابلم ہے۔ ایئر ٹکٹس کی ریٹ بھی بہت ہائی ہے کہ مطلب افورڈ نہیں کر پا رہے۔ لوکل لوگ ہی مر گئے ہماری مدد کر رہے ہیں، باقی اور کوئی کسی کا یہ کوئی بولا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں ہے، یہ لوکل لوگ ہی ہمیں یہاں پہ ہماری مدد کر رہے ہیں نا۔ تو کس طرح کی مشکلات آپ کو آ رہی ہے؟ مشکلات جی بہت آ رہی ہے، کیونکہ نہیں مل کے راستے کی وجہ سے ہم نہیں مل کے جا پا رہے ہیں، کیونکہ صرف مل کے مجبوری یہ ہے کہ یہاں سے چھوڑی بھی ہیں گاڑیاں نکلی ہیں، کیونکہ ہم پیچھے 4 کلومیٹر پیچھے بونی گاؤں میں تھے، وہاں سے ابھی تک یہاں تک پہنچے ہیں۔ ادھر 15 دن ہو گئی، ادھر کوئی ہمارے لیے سویدھا نہیں ہے سرکار کی جی۔ ادھر جو لوکل ہے گاؤں والے ہیں وہ ہمارے کو ادھر کھانا دے رہے ہیں، چاول وغیرہ دال وغیرہ وہ لے کے دے رہے ہیں، اور کوئی بھی سویدھا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے کو 15 سے 20 دن ہو گئے ادھر پھنسے ہوئے۔ ہمارے کو سرکار سے یہی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ راستہ چالو کیا جائے اور ہمارے کو ادھر سے نکالا جائے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے جنوبی زون کے صدر ڈاکٹر بشیر ویری نے قومی شاہراہ پر درماندہ مسافروں کو درپیش مشکلات اور انتظامیہ کی سرد مہری پر تشویش کا اظہار کیا۔ قاضی گنڈ اور لوور منڈا میں درماندہ ڈرائیوروں میں ریلیف تقسیم کرنے کے دوران ویری نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ ان کے ہمراہ فاروق احمد اور بلال دیوا بھی موجود تھے۔ انہوں نے درماندہ مسافروں اور ڈرائیوروں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی۔ حکام سے گزارش کروں گا، ٹریفک مینجمنٹ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جو یہاں پہ درماندہ پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ٹرکرز ہیں، ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان کو پیچھے دھکیلیں گے، آپ ان کو ڈنڈا مار رہے ہیں، تو دس از دا وائلیشن آف۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ 6 دنوں سے بند رہنے سے مسافرین اور دیگر افراد کو شدید پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہے۔ درماندہ مسافرین نے جموں بس سٹینڈ پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ مسافرین کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ بند رہنے سے انہیں بہت مشکلات درپیش ہیں اور اب تو ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ ان افراد نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ جلد سے جلد شاہراہ کو کھولا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ میرے کو یہاں پر تقریباً 8 دن ہو گئے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنا مشکل نہیں ہے یہاں پر۔ ابھی تو مطلب ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، بجٹ میں باہر نکلتے ہیں، تو یہ صاحب اقتدار جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ایک مڈل کلاس ہے کتنا بجٹ لے کر باہر نکلیں گے۔ ابھی ہم 8 دن سے، ہمارا تو ٹوٹل 8 دن کا، ابھی 8 دن سے ہم یہیں پر ہیں، تو مطلب کیا ایفورٹس کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد؟ تو اب تو کپڑے ہی بچے ہیں۔ ہم ابھی ڈی سی آفس چلے گئے تھے کہ کچھ مطلب انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، تو وہاں پر انہوں نے بگا دیا۔ وہاں پر پولیس سے اگر یہاں پر ہلا بلا کیا تو ہم لاٹھی چارج کریں گے۔ یہ ان کا ایک اپروچ ہے، یہ ان کا اپروچ ہے جو ٹورڈ سے مطلب کامن پیپل ہے، ان کو پتہ ہے یہ کیا سفر کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں سمپتی دے یا کچھ مطلب دلاسا دے یا بھروسہ ہی دلواتے، لیکن اس کے اگینسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر لاٹھی چارج کریں گے۔ تو آپ دیکھیں مطلب کیا ان سے امید رکھ سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہو رہا ہے، ابھی تو کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں رہا، تو ہم تو یہی چاہتے تھے کہ روڈ کھل جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ ابھی کل یہاں ایس پی آئی بھی تو اس نے بولا تھا کہ وہ جہاز پہ اٹھائیں گے، ایسا کریں گے، لیکن وہ بھی جھوٹا تھا۔ ہم ڈی سی آفس بھی چلے گئے، وہاں تحصیلدار سے بھی مل گئے، انہوں نے بولا نہیں، ہم نے کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کیا۔ تو وہ بہت پریشان ہے یہاں، کوئی بھی ہے، بہت سارے پیشنٹ بھی یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاس ایک دم رہنے کے لیے جگہ تو چھوڑ دیجیے، ان کے لیے کھانے کے لیے پیسہ نہیں رہا۔ حالیہ برف باری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے ڈی سی اننت ناگ محمد یونس ملک نے ڈکسم سمیت کوکرناگ کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی سی نے رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام کا جائزہ لیا اور عوامی وفود سے ملاقات ہوئے۔ انہوں نے کنڈی علاقوں میں راشن سپلائی کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ ادھر آڑو پہلگام سے لوگوں نے شکایت کی کہ علاقے کا رابطہ ابھی بھی منقطع ہے۔ کراڑ رانی پورہ کے لوگوں نے بھی علاقے میں گزشتہ کئی روز سے بجلی سپلائی منقطع ہونے کی شکایت کی۔
कस्बा अनंतनाग की अंदरूनी व बैरूनी सड़कों से मुकम्मल तौर पर बर्फ हटाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने एक मुहिम चलाई। मुहिम की क़यादत काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने की। एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज अहमद व दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद रहा। जिला अस्पताल अनंतनाग व जच्चा बच्चा अस्पताल को जाने वाली राब्ता सड़कों व दीगर सड़कों से भी बर्फ हटाई गई। शाह ने कहा कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए बुनियादी सतह पर तैयारियां की गई हैं। हमारी रही कि पूरे शहर से जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम शहर से बर्फ हटाए, मगर ये एक बात हकीकत है कि यहाँ पर जो ये मेन रोड है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, मेहंदी कंदुल जंगलात मंडी और लाल चौक टू शेरबाग, ये दो रोड जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और MCH को जाता है। इस चीज़ का हमें एहसास है। कल काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ क्योंकि रोड जो है थोड़ा सा बर्फ़ हट गया था, वो भी ज़रूरी था, मगर आज हम ये निकले कि ये बर्फ़ हटाने के बाद जो जमा हुआ था इसको जमा करके हमने पहली बार ये कोशिश की कि इसको टिप्पर में डाल के यहाँ से हम निकालें। कस्बा शोपियां में हालिया बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया हरकत में आ गई है। कस्बा शोपियां की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। कस्बा शोपियां की राब्ता सड़कों के दोनों अतराफ में भारी बर्फ को टिप्परों के जरिए कस्बे से बाहर निकाला गया। इस सिलसिले में इंतजामिया ने गुज़श्ता रात को खुसूसी मुहिम शुरू की। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बराबरी आज तान मतलब ये मुश्किलात ट्रैफिक पटनो 4-5 दोहों पे ट्रैफिक जाम वातन बनान पाक मतलब बीमारदारी मुश्किलात शुक्रगुजार कि ये तुलुक शीन वीन। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने जिला हेडक्वार्टर रामबन में तमाम महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने डिविजनल कमिश्नर को बर्फबारी के बाद जिले में पैदा सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी दी। संजीव वर्मा ने अफसरान को जिले के दूर दराज इलाकों समेत दीगर मकामात पर आवाम को बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने महकमे PWD बेकन और PMGSY को सड़क राब्तों की बहाली के लिए कड़े इंतजाम करने की हिदायत दी। यहाँ पे IG साहब IG ट्रैफिक खुद यहाँ पे आए हैं। रीजनल डायरेक्टर जो हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHA के वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं। वो इसलिए ताकि रामबन ज़िले का भी एक हम लोग जो हंगामी हालात पैदा हुए इमरजेंसी सिचुएशन हुई है उसका जायज़ा लें। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इन हालात में जिस तरह की बर्फबारी हुई है मैं मुत्तफिक हूँ। सारे अफसर यहाँ पे तैनात हैं। जो हमारा आवाम है, जनता है, वो इन हालात में हमें पूरा ताउन दे रही है, वो सेटिस्फाइड है। बाकी बिजली का या कहीं पे पानी की कोई ऐसी स्कीम्स में कोई हमें दुश्वारी नहीं हो रही है। रोड्स बंद हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, जिसको भी खुलवाया जाए। राशन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। गैस की, LPG की और पेट्रोलियम की जितनी सप्लाईज हैं, चाहे जिला रामबन में हो या किश्तवाड़ में हो या हमारे डोडा में हो, वो ट्रक्स मूव हुए। तो पत्नीटाप में जो प्रॉब्लम थी और DC साहब ने खुद और हाईवे ने खुद जाके पर्सनल मॉनिटरिंग करके उनको ठीक कराया। धूल के एरिया में भी DC साहब ने खुद दौरा किया है और इनके अफसर भी जो हैं वो चारों तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इन पूरी मुश्किल हालात में हमारी जो इंतजामिया है और जो हमारा आवाम है। बडगाम के कारीपुरा में हालिया बर्फबारी की वजह से एक रिहायशी मकान का हिफाजती बंड मुनहदिम हो गया है। इस बंड के गिरने से आसपास के मकानों और इंसानी जानों को भी खतरा लाहक हो गया है। कारीपुरा के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि मुनहदिम हुए बंड की जंगी खतूत पर तामीर नौ की जाए। DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि जायजा लेने के लिए मुतल्लिका हुकाम की टीम को जाए हादसा पर रवाना किया गया। इन्होंने कहा कि बाज़ाबतकारी का अमल जारी है और SDRF कवायद के मुताबिक बंड की तामीर का काम जल्द शुरू किया जाएगा। प्रॉब्लम जो पत्म फिर शीन पे तो तम शीन पेन के वजह से गो बंड डैमेज। तो चूँकि करो वारिया रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर बडगामस कि तो ये नजर सानी तो ये योतनस तुम वो कसा प्रॉब्लम खास कर मे एहसास कि बहुत DC ऑफिस नज़दीक बसान तो रोड ब्लॉक क्या खुदा न खास अगर कम बेमार या नार योर हे कहन त गाड़ ये अगर मैडम क्या कर हल पत तिकाज तूत गुजार क्या पान खाड़नस कत्या मुश्किलात सड़क बंद कोई सख प्रॉब्लम यपर सख्ती बेमार गसान सख्ती पे पे तुलन बेडस पे पे हस्पताल रोड गो बंद पकन बनान अप बुझ पता मकान अबेजान वही किचन अम साइड नेस बोथ। सवेरे से हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वहाँ पर क्लियरेंस का काम चल रहा था, लेकिन लोग वहाँ काम नहीं करने दे रहे। अब मैंने अपने तहसीलदार को भी डायरेक्ट किया है
कि पूरी असेसमेंट करें, जो भी डैमेज का अंडर SDRF बनता है हम इंशाल्लाह उनको देंगे, और जो भी रोड पे जो सामान गिरा हुआ है उसको भी हम साइट पे करवा रहे हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, SDRF के नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। जो भी डिस्ट्रक्शन अंडर कैलामिटी होगी उसमें उनको जो भी बनता होगा मुआवजा वो जरूर मिलेगा। पुंछ में आज कांग्रेस का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन से पार्टी के रियासती सदर जी अमीर ने खिताब किया। इस मौके पर जी अमीर ने कारकुनों पर मुजवजा असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। जी अमीर ने बीजेपी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हैं क्योंकि इन बॉर्डर इलाकों में जितनी तकलीफें सहते हैं ये, जिस तरह से ये देश की सुरक्षा करते हैं, रियासत की सुरक्षा करते हैं, उसके अलावा सेहतमंद सियासत भी करते हैं, तो ऐसे में हमें आज पूरी उम्मीद है पुंछ हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो या राजौरी के इलाके हो, ये भरपूर तरीके से कांग्रेस को मदद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख को साथ लेकर चलेगी और इस रियासत को तरक्की पर ले सकेगी। गांदरबल के जाजुना इलाके के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में पानी की सप्लाई के लिए कायम पंप स्टेशन काम में नहीं आ रहा है। लोगों के मुताबिक ये पंप स्टेशन साल 2002 में कायम किया गया था और इसे मौजूदा जरूरतों के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया गया। उनका कहना है कि मुनासिब बिजली सप्लाई न होने से भी पंप स्टेशन नाकारा हुआ है। हालांकि एक जनरेटर है लेकिन ये भी चंद घंटों के लिए काम करता है। लोगों ने पंप स्टेशन को मुनासिब बिजली फराहम करने और इसे अपग्रेड करने की मांग की। बोड़ बार मसला आब गुमत डाउन पत्म लटि हालांकि अथॉरिटी आमत तमिस करे पान तक तमिस वोन दोपन ये हेको हेको पाइप नौ त्रित अलबत् आब मज तल सह प्रॉब्लम जनरेटर मतलब 2 घंटे 4 घंटे अगर यह चल 14 घंटे लगान यह वन मुताबिक टैंकी बुक गस प्रॉब्लम आबस में मतलब आब पे आज गो हथ गरज आज 300 गरज वारिया प्रॉब्लम पे सारे कि नलक नबर कन पे अति आब रटन तन वातान घर तब आज ये कुमान ट्यूबवेल यहाँ तो ये तो बिल्कुल बैठ ही गया है, इसमें अब वो कैपेसिटी नहीं रही है जो लोगों को ये पानी फराहम करता है। अब हमारे गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि मतलब अगर इसको नया मतलब खोदा जाए तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दुधमार्ग त्राल में कई दिनों से भेड़ बकरियों में पुरस्कार बीमारी फूट पड़ी है। इलाके में बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां इस बीमारी के शिकार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे इन्होंने महकमे शिप हस्बेंड्री त्राल को इस हवाले से मुतलब भी किया है, लेकिन अभी तक इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। इस हवाले से शिप हस्बेंड्री के डॉक्टर एजाज अहमद ने बताया कि कल डॉक्टरों की एक टीम इलाके का दौरा करेगी। हमारी जो भेड़ है ना वो बीमार हो गई है। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर यहाँ पे आता नहीं। पहले वो मांगते हैं हमको दे दो ये गाड़ी का खर्चा और हमारा पैसा, हम फिर आ जाएंगे यहाँ पे। हमारा जितना भी माल है, जो भी गुजरात है ना, गुजरात बस्ती में जितने भी माल है, कोई डॉक्टर दूधमार्ग में नहीं आता है। भेड़ है और बकरी है और गाय भी है, भैंस है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता है। वहाँ पे हम गरीब लोग हैं, पसबंदा लोग हैं, कोई परवाह नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मुनक्कदा स्कीइंग चैंपियनशिप में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल अहमद ने चांदी का तमगा जीता। चैंपियनशिप में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आर्मी और दीगर टीमों ने हिस्सा लिया। टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर स्केयर और इंटरनेशनल कोच महमूद अहमद लोन को भी मनाली में बेहतरीन कोच मुंतखब किया गया और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। महमूद अहमद लोन जम्मू कश्मीर टीम के कोच हैं। महमूद ने यूरोप में स्कीइंग कोच की बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की है। उन्हें यूरोप में भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं।